भाई भाई की तरह जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। आमीन तक़ब्बल या रब्बल आलमीन। अब मैं इसके बाद हमारे इस मुल्क, हाँ, इस मदरसे के जो जिम्मेदार हैं बल्कि रूह रवा हैं शेख अब्दुल्ला उमरी हफिज़हुल्लाह को मैं दावत सुखन दे रहा हूँ कि वो भी अपने कीमती नसीहतों से हम सबको महसूस फरमाएं। वहीं से बोलिए, वहीं से बच्चे खड़े थे तो वो ये लगाएंगे माइक लगाएंगे वो इसको। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हेलो, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वालेकुम अस्सलाम। वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुल मालिकुल मुल्क तु'तिल मुल्का मन तशा व तु'तिल मुल्का ममन तशा व तु'इज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर। अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र है कि अल्लाह तबारक व तआला यहाँ पर यौम आज़ादी का जो 70 पर 8वां यौम आज़ादी 78 का यौम आज़ादी का ईद मनाने के वास्ते यह हम लोग हाजिर हुए। अल्लाह तबारक व तआला सारी कायनात उसी की है और जिसको चाहे अल्लाह तबारक व तआला बादशाह बनाता, जिसको चाहे हटाता, और इज्जत देने वाला जिल्लत देने वाला अल्लाह तबारक व तआला ही है और हर चीज़ पे अल्लाह तबारक व तआला का कुदरत है। तो लिहाजा हम अल्लाह को मानने वाले, अल्लाह पे यकीन रखने वाले, मरने के बाद ज़िंदगी यकीन रखने वाले हैं। तो लिहाजा जब तक इस दुनिया के अंदर हम ज़िंदगी गुजारे अल्लाह के रास्ते पे और अपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तालीमात पर यकीन करते हुए लोगों को इंसानियत की तालीम देने के वास्ते अल्लाह तबारक व तआला खुद अमल करते हुए ह्यूमैनिटी इंसानी तालीमात को देने के वास्ते अल्लाह तबारक व तआला हम इस दुनिया के अंदर चुन लिया। तो ये मदरसे में जो तालीम दी जाती है यहाँ पर दीनी तालीम है, इंसानियत की तालीम है। दुनिया के अंदर इंसान किस तरह जिंदगी गुजारना, अगर ये तालीम हासिल करेगा इंसान खुद अपनी जिंदगी का रास्ता बनाएगा, फिर उसके बाद अपने वालिदैन की खिदमत करेगा, रिश्तेदारों के हुकूक अदा करेगा, अड़ोस पड़ोस के हुकूक अदा करेगा और इंसानियत जो दुनिया के अंदर माशरे के अंदर जो इंसान है उनके साथ जो सुलूक करना वो तमाम करेगा। तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी इबादत करते हुए हमें इंसानियत को लोगों तक पहुंचाने के लिए अल्लाह तबारक व तआला दुनिया में भेजा और यही इंसानियत वाले हक कहेंगे, हक का मुकाबला करेंगे, हक के साथ करने वाले हमेशा रहेंगे, बातिल के खिलाफ लड़ते रहेंगे हमेशा। तो लिहाजा अभी मोदी साहब ने कहा कि आज़ादी के वास्ते लड़ने वाले उलमा इकराम थे। क्यों? वो सब कुछ जानते हैं, इंसानियत क्या है, हुकूक क्या है, सच्चाई क्या है। तो लिहाजा अपने जान की बाजी लगा दी लोग, हक बात करने में किसी से डरते नहीं लोग, गुलामी जिंदगी गुजारना नहीं चाहते। गुलामी जिंदगी गुजारने के वास्ते इंसान अल्लाह ताला दुनिया के अंदर इंसान को नहीं पैदा किया, आजाद बन के जिंदगी गुजारने के वास्ते अल्लाह तबारक व तआला ने जन्म दी, पैदा फरमाया। तो लिहाजा अंग्रेज ने हम पे छापा मारा, हुकूमत पे कब्जा किया, मनमानी करने लगा, जुल्म सितम करने लगा, तो आवाज के खिलाफ आवाज उठाने कौन थे? उलमा इकराम। उसके बाद दूसरे लोग गए थे। तो लिहाजा आज भी देखिए तो हम लोग आज़ादी के वास्ते लड़े, आज़ादी हासिल किए। क्यों? हम खुद हिंदुस्तानी है, हम खुद कहने वाले अपने मुल्क को इन्हें आराम से अमन के साथ क्या बोल, तो हम हमारे मुल्क पर के बाद हम ये कर सकते, यानी हम हुकूमत कर सकते, किसी और की बात की तो जरूरत नहीं हुकूमत करने की। तो लिहाजा आज़ादी से मिल गई,
है ना, हुकूमत तो कर रहे लोग और आज देखते हम लोग तो गरीबी से, मालदार मालदारी से, गरीब गरीब जैसे से, मालदार मालदारी से। तो ना कुरान के अंदर अल्लाह तबारक व तआला सबसे पहले आयत इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, कुरान का सबसे पहले आयत अल्लाह ने भेजा, पढ़ अपने रब के नाम से। अल्लाह तबारक व तआला तालीम पे जोर दिया। इल्म से इंसान बनता है, इल्म से इंसानियत आती है, इल्म से इंसान क्या बोले तो हक बोलता, बातिल के खिलाफ डट के बात क्या होता, मुकाबला करता। तो लिहाजा आज वो जो इंसान जो है ना, जो इल्म हासिल करता है हमारे मुल्क के अंदर या कहीं और भी हो, जो हमारे क्या है यानी ह्यूमैनिटी, हमारी अखलाक, हमारे तौर तरीके, और ये तालीम काफी नहीं है। इंसानियत के जो तालीम है वो तालीम ना अंग्रेजी के तालीम के अंदर काफी नहीं है, హ్యూమానిటీ की నైతిక విలువలు ఏ అన్నమాట ఆంగ్ల దీంట్లో కాలేజీల్లో కానీ ఎక్కడ నైతిక విలువ గురించి ఎక్కడ చెప్పరు. ముందు చెప్పాల్సిందే నైతిక విలువలు. నువ్వు నీ జీవితము, నీ తల్లిదండ్రులు, నీ బంధుమిత్రులు, నీ తోటి వాళ్ళు నిర్దేశిస్తారు. నైతిక విలువ ఎక్కడ చెప్తారు? ఏమి లేవు, ఖాళీగానే ఏమంటారు, దునియా దునియా, పైసా పైసా, స్వార్థం స్వార్థం. తొలియాగా స్వాతంత్రం వచ్చి తెచ్చుకుని మనకి తెచ్చుకుని తిరిగి విలువలతో కలిగిన జీవితాన్ని అన్నమాట మనము గడుపుతాం. విలువలతో కలిగిన జీవితాన్ని అన్నమాట మనం పెంపొందిస్తాం. ఉన్నాయా? చెప్పుకుంటున్నాం, చెప్పుకోవడానికి చెప్పుకుంటున్నాం. ఏమీ చదువుకున్నారు పిల్లలు, చూస్తున్నాం మనం వాళ్ళ ప్రవర్తన, వాళ్ళ మాటలు. ఇంగ్లీష్ మీడియాలో చదివే పిల్లలు చెప్తారు, నా పిల్లగాడు కావచ్చు, మీ పిల్లవాడు కావచ్చు, ఇంగ్లీష్ కాలేజీలో కానీ, బీటెక్లో కానీ, డాక్టరేట్లో కానీ మనం చూస్తున్నాం. విలువలు ఏమన్నా ఉన్నాయా? ఏమీ లేవు. నైతిక విలువల లేని విద్య దేనికి? ముందు విద్య మీదే మాట్లాడదాం. విద్యతోనే అన్నీ ఉన్నాయి. తొలియాదా నేడు విద్య మన స్వాతంత్రం ఏం తెచ్చుకున్నాయా? మేము స్వతంత్రంగా అన్నమాట మా దేశాన్ని మేము పాటించుకుంటాము, మా హక్కుల్ని మొత్తాన్ని కూడా మేము సరిగా అన్నమాట పంచుతాము. మానవుడు అభివృద్ధి చెందాలనే విద్య కావాలి. ఇప్పుడు విద్య కూడా ఉంది, ధనవంతులకే విద్య, పేదవాడికి విద్య లేదు. పేదవాడు ఆ విద్య చదవాలంటే డబ్బు పెట్టి కొనాల్సి వస్తుంది. విద్యనే డాక్టర్ చదవాలి, డబ్బు పెట్టి కొనాలి, బీటెక్ చదవాలి, డబ్బు పెట్టి కొనాలి, లక్షలో. మరి మనకి స్వాతంత్రం ఎక్కడ వచ్చింది? ధనవంతులు పిల్లలు చదువుకుంటున్నారు, పేదవాడు అలాగే ఉన్నాడు. స్వాతంత్రం వచ్చిందంటే ఏంది? ధనవంతుడు లేదు, పేదవాడు లేదు, అందరూ సమానంగా చదువుకోవాలి. కిందవాడు కిందే ఉన్నాడు, పైన వాడు పైనే ఉన్నాడు. మరియు ఈ రోజుల్లో మనం చూస్తున్నాం, పైన వాళ్ళు ఉంటారు వాళ్ళ గద్దె కోసం, వాళ్ళ హోదా కోసం, వాళ్ళ మనసు కోసం, వాళ్ళ యొక్క సీట్ల కోసం, వాళ్ళ యొక్క హోదాల కోసం మనల్ని మన మధ్య అన్నమాట తగులు పెట్టాం. ప్రజల మధ్య, కులాల మధ్య, మతాల మధ్య, ప్రాంతాల మధ్య చూస్తున్నాం కదా. ఎవరైనా మాట్లాడితే వాడిని అన్నమాట నోరు గుప్పించటం, ఎవరినైనా మాట్లాడితే వాడి నోరు గుప్పించడం. ఆ యొక్క వాళ్ళు చేసే మాట అన్యాయానికి ఎదురు ధైర్యంగా మాట్లాడేవాళ్ళు ఎవరు? ఈ యొక్క హ్యూమానిటీ, ఈ విద్య, దైవ విద్యని ఆర్జించిన వాళ్ళే మాట్లాడగలుగుతారు. ఈ యొక్క విద్యని ఇందులో నైతిక విలువల గురించి అన్నమాట పూర్తిగా తెలియవండి. రిలీజియస్ విద్య అంటే ఏంటి? మనిషి మానవత్వంగా అన్నమాట నువ్వు జీవించాలి, ఆ యొక్క విలువలు అంట్లు తెలపండి. ఈ వ్యక్తి ఇక్కడ చదువుకున్న వ్యక్తి ధైర్యంగా మాట్లాడగలుగుతారు. చరిత్ర చదవండి, ఇప్పుడు చెప్పారు గురువు గారు అందరూ. కొన్ని వేల మంది అన్నమాట ఉలమాలు, ఇస్లాం మత యొక్క గురువులు ప్రపంచ భారతదేశం స్వతంత్రం కోసం త్యాగాలు చేసి వాళ్ళ యొక్క ప్రాణాలు అర్పించారు. ఇప్పుడు కూడా చూడండి వాళ్ళ పేర్లు ఢిల్లీలో ఉంది. కాబట్టి ఏంటంటే వీళ్ళంతా ఎవరు? నైతిక విలువల కలిగిన విద్యను ఆర్జించారు మదర్సాల్లో. కాబట్టి వాళ్ళు వ్యతిరేకంగా అన్నమాట, ఆంగ్లేయునికి వ్యతిరేకంగా తన ప్రాణాలను మొత్తాన్ని అన్నమాట లెక్క చేయకుండా ఇది చేశారు. నేడు మనం చూస్తున్నాము ఇక్కడ చెప్పేది నైతిక విలువ. ఇంగ్లీష్ మీద మామూలుగా అన్నమాట ప్రపంచ విద్య, మనం తినడానికి, ఉండడానికి, ఉద్యోగం కోసం. చాలా బాధగా ఉందంటే జనాలు
ఇక్కడ మదరసాలకు వచ్చి పోలీసు వాళ్ళు వస్తారు, మదరసాలు ఎంతమంది గురువులు ఉన్నారు లెక్క పెడుతుంటారు. ఇక్కడ చెప్పే విద్య ఏమిటా అంటే నైతిక విద్య. చదవండి, ఖురాన్లో ఉంది. ఏం చెప్తున్నారు ఇక్కడ? పుల్లా మీకు అందరికీ తెలుసు. అంటే ఇక్కడ చదివే పిల్లలు చదివితే వాళ్ళకి వాల్యూస్ తెలుస్తాయి. మేము ప్రభుత్వం పరంగా అనమాట, మేమేదో అన్యాయం చేస్తే వీళ్ళే గొంతెత్తి చాటేది. మాకు వ్యతిరేకంగా ఎవడు గొంతెత్తి చాటకూడదు. ఈ విద్య చదివితే ఆడు గొంతెత్తి చాటుతాడు. అనుకుంటున్నాం. ఈ విద్య చదివిన వాళ్ళు అనమాట న్యాయంగా మాట్లాడతారు, ధర్మంగా మాట్లాడతారు, అన్యాయం వ్యతిరేకంగా పోరాడతారు. వాళ్ళ ఉద్దేశం ఏంటంటే విద్య చదవకూడదు, వాళ్ళు మమ్మీలాగానే ఉండాలి, వాళ్ళు పప్పెట్టులాగానే ఉండాలి, మా యొక్క రాజ్యం నడవాలి. చూస్తున్నాం మనం మతాల పరంగా అందరికి తెలిసి ఉండేవాళ్ళం మనం. ముఖ్యంగా మన సౌత్ ఇండియాలో అసలు మన దక్షిణ భారతదేశంలో ఇది భేదాలు లేవు. హిందువులకు కానీ, క్రైస్తవులకు కానీ, ముస్లింస్ కానీ అందరం కలిసి ఉంటాం. ఓకే, ఇప్పుడు కూడా ఉన్నాం. మన విషయాన్ని అనమాట చిమ్ముతున్నారు. అన్ని అనమాట ఎవరు పండుగలు వాళ్ళు చేసుకుంటారు, ఎవరు పూజ వాళ్ళు చేసుకుంటారు, అందరు కలిసి ఉంటారు. సోదర భావంతో ఉన్నదాన్ని కొంతమంది స్వార్థపరులు వాళ్ళ హోదాల కోసం, పదవుల కోసం ఎవరైతే అన్నమాట రెచ్చగొడుతున్నారో వాళ్ళు ఆర్యం చూస్తే భారతీయులే కదా వాళ్ళు. ఎవరైతే అనమాట మన రెచ్చగొడుతున్నారో హిందువులు, ముస్లింలు, ఆ తెగ ఈ తెగ రెచ్చగొడుతున్నారు చూసారా? ఆ కొట్టే వాళ్ళు వాళ్ళ ఆర్యన్ మనక హిందూ భారతదేశంలో కాదు, వాళ్ళంతా వేరేగా అనమాట దేశం ఇచ్చినోడు. అందరూ తెలుసు, నేను చెప్తున్నా కాదు, అందరూ చెప్తున్నారు ఇప్పుడు ముక్క గంటగా. కాబట్టి మేము కూడా అక్కడ నైతిక విలువలు చదువుకున్నాం కాబట్టి చెప్పే బాధ్యత మాకు చెప్పాలి. తొలిహాదా చెప్పవలసిన విషయం అంటే, మీరు పిల్లలు ఉన్నారు కదా చదువుతున్నారు మద్రసాలు, మీరు చాలా అదృష్టవంతులు, చాలా అదృష్టవంతులు. మీరు 2 నిమిషాలు, మీరు చాలా అదృష్టవంతులు. చదవండి. ఇక్కడ అనాథ పిల్లలు ఉంటారు, పేద పిల్లలు ఉంటారు, ధనవంతు పిల్లలు ఉంటారు. ఇక్కడ అందరూ ఈక్వలే. బయట వారికి అనాథ కానీ పేద కానీ ఏదైనా కానీ ఇక్కడ అందరూ సమానమే. ఇంకా అనాథ పిల్లలంటే ఎక్కువగా ప్రేమిస్తాం, పేద పిల్లలంటే ఎక్కువగా ప్రేమిస్తాం. వాళ్ళు చదువుకుంటే వాడు అతను బాగుపడతాడు, వాళ్ళు ఇల్లు బాగుపడుతుందని ఇంకా ప్రేమిస్తాం. అది మేము నేర్చుకున్న విద్య, ఆ యొక్క విలువల్ని అనమాట మీకు నేర్పుతున్నాం. మీరు సృష్టికర్తను మనందరూ నమ్ముతున్నాం. ఎవడని కించపరచలేడు. ఆత్మ చదివా. సర్వ సృష్టికర్త అనమాట అల్లా, సృష్టికర్త అల్లా. ఆయన యొక్క అధీనంలోనే ఈ ప్రపంచం మొత్తం ఉన్నది. ఆయన తెలుసుకుంటే ఆయన ఎవరికైనా ఆధిపత్యం ఇవ్వాలంటే అతనే ఇస్తాడు, తీయాలని అతనే తీస్తాడు. ఇజ్జత్ ఇవ్వాలన్నా అతనే, గౌరవం ఇవ్వాలన్నా కూడా మరి అనమాట గౌరవాన్ని తీసుకోవాలన్నా కూడా ఆ యొక్క సృష్టికర్త అధీనంలోనే ఉన్నది. మనలో కూడా కొన్ని లోపాలు ఉన్నాయి. ఆ యొక్క లోపాలను దూరం చేసుకుంటూ మీ పిల్లలు చూసారా, మీరు బాగా చదువుకోవాలి. 2 విద్యలు మీ దగ్గర, ప్రాపంచిక విద్య మరియు అనమాట ఆధ్యాత్మిక విద్య, మానవత్వమైన విద్య మరియు మీరు భూమండలంలో ఎలా జీవించాలి. 2 విద్యలు మీకు నేర్పబడుతున్నాయి. మీరు బాగా చదువుకోండి. ఇవన్నీ వస్తుంటాయి, మనం ఎప్పుడు భయపడం. మనల్ని చంపినా కూడా మనం భయపడం. చదువుతుందా? ఇవన్నీ చాలా చేస్తుంటారు. మతాల గురించి రెచ్చగొడుతుంటారు, ఇది చేస్తుంటారు. మనం ధైర్యంతో ఉండాలి. ప్రజలకు వాస్తవాన్ని, ధర్మాన్ని, నైతిక విలువల్ని ప్రజలకు తెలియజేయాలి. ఇక 2 కులాలు, ఆడామడ 2 కులాలే ఉన్నాయి ఇక్కడ. మతాలు నువ్వు పెట్టుకుంది, ఆ జాతులు నువ్వు పెట్టుకుంది, వర్గాలు నువ్వు పెట్టుకుంది. ఒకటి సత్య మార్గం, చెడు మార్గాలు చాలా ఉన్నాయి. మనమందరం మానవులము. ఎవరైతే రెచ్చగొడుతున్నారో వాళ్ళ రెచ్చగొట్టాక ఇది కూడా ప్రజలకు మొత్తం తెలిసిపోయింది. తొలిహాజా ఎవడనమాట అన్యాయంగా చేస్తే కొన్నాళ్ళ వరకే జనాలను మమ్మి పెట్టేది, తర్వాత అతను కూడా పతనం అవ్వాల్సిందే. తొలిహాజా చెప్పదలుచుకున్న విషయం, మీ విద్యార్థులకు మీరు నైతిక గల విద్యను చదువుతున్నారు. ఇక్కడ మీరంటే రెస్పెక్ట్, మాకు రెస్పెక్ట్, మీ తల్లిదండ్రులు రెస్పెక్ట్, సొసైటీలో కూడా మీ గౌరవం. ఎందుకంటే నైతిక విలువల గల విద్యని మీరు ఆర్జిస్తున్నారు. మీ యొక్క జీవితం బాగుంటది. బయటికి వస్తే ప్రజలకు మీ వల్ల మన సహాయం ఉంటది. ఎందుకు తెలుసా, మీ తల్లిదండ్రులు ఈ పిల్లలు బయటికి వస్తే అనమాట మాకు కూడా అనమాట నైతిక విలువలతో కలిగిన జీవితాన్ని ఇచ్చేస్తారు, సేవ చేస్తారు, ప్రజలు కూడా మంచి చేస్తారనే ఉద్దేశం. మిమ్మల్ని గౌరవించడానికి కారణం మీరు చదివే విద్య నైతిక విలువలు కలిగిన విద్య. ఆ విద్యను ఆర్జించి బయటికి వెళితే
అందరు గౌరవిస్తున్నారు ఇప్పుడు. ఎందుకంటే మీ వల్ల మన సొసైటీకి లాభం, తల్లిదండ్రులకు లాభం, అతను మనకి లాభం. తొలిహాదా మీరు మిమ్మల్ని తక్కువగా అన్నమాట ఆలోచించుకోవద్దు. మీరు మిమ్మల్ని ఎప్పుడు కూడా తక్కువగా ఆలోచించుకోవద్దు. చాలా పవిత్రమైన స్థలములో మీరు ఉన్నారు, చాలా పవిత్రమైన విద్యను మీరు ఆర్జించున్నారు. తొలిహాదా మరి యొక్క ఆగస్టు 15 మనకు స్వాతంత్రం వచ్చింది, మనం స్వేచ్ఛగా జీవిస్తున్నాము. ఎంతమంది అన్నమాట ఇచ్చేసినా కూడా మనకి అంటే హక్కు ఉందంటే భారతదేశ ప్రధాని కూడా విమర్శించే స్వాతంత్రం మనకుంది. అర్థందా? ఎంతమంది మన మీద ఇచ్చేసినా కూడా, ఎన్ని అన్నమాట తగులు పెట్టినా కూడా, ఎంత ప్రాంతం విధించినా కూడా మనకి డంకాకి చోటు అన్నమాట పోల్సక్తే. మనం తప్పుగా ఎంచే చెప్పే అన్నమాట హక్కు భారతదేశ ప్రతి పౌరుడికి అన్నమాట మన యొక్క రాజ్యాంగం మనకి ఇచ్చింది. తొలిహాదా ఆ రాజ్యాంగాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని మన ఎవరికి భయపడని అవసరం లేదు. వాస్తవం ధర్మం మీద మనం మాట్లాడదాం, ధర్మ మార్గం మీద నడుద్దాం. ఇది నైతిక విలువలు కలిగిన అన్నమాట. ఈ కలిగిన విద్యను మీరు ఆర్జిస్తున్నారు. మీరు బాగా చదవండి. మరియు మీరు బాగా చదివితే దేశం బాగుపడుద్ది. మీరు బాగా చదివితే దేశం బాగుపడితే మీరు అభివృద్ధి, మన అభివృద్ధి దేశ అభివృద్ధి. మన అన్నమాట అభివృద్ధి చెందలా, దేశం అభివృద్ధి చెందదు. తెలియదా? వాళ్ళు మనకి ఇచ్చేస్తున్నారని మనం నిరాశ చెందకూడదు. మనమాట ప్రాంతాలకు విధిస్తున్నారని నిరాశ చెందకూడదు. మనం ప్రయత్నం చేస్తూ ఉండాలి. మంచి కోసం, ధర్మం కోసం, న్యాయం కోసం, ప్రజలకు అన్నమాట వాళ్ళ హక్కులు ఇప్పించడం కోసం. ఎవడు ఇప్పిస్తాడు? నైతిక విలువలు కలిగిన విద్యార్థి ఇవన్నీ చేయగలిగేది, ఇప్పించగలిగేది. తొలిహాదా మన యొక్క విద్యను అర్జిస్తున్నాము. మరి సృష్టికర్త మనందరినీ దీవించాలని, మన పుట్టిన సృష్టికర్త మనందరం దేవుడు నమ్ముతున్నాం. ఆయన్ని అల్లా అంటాం. మనం అందరం దేవుడు నమ్ముతున్నామా? దేవుడు ఉన్నాడు అంటారు, చూపిస్తారు. ఎక్కడున్నాడంటే ప్రతి ఒక్కరు చూపిస్తాడు, పైన ఉన్నాడు అనే వ్యక్తి. తొలిహాదా ఆయనే అల్లా, ఆయనే దైవం, ఆయనే సృష్టికర్త. దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని మనము మన జీవితాన్ని అన్నమాట నడుపుకోవాలి. జీవితంలో అనేక కష్టాలు వస్తాయి, నష్టాలు వస్తాయి, సమస్యలు వస్తాయి. అది తాత్కాలికము. చదువు అనేది చాలా విలువైనది. పేదవాళ్ళకు ఉండాలన్నమాట. ఈ పెట్టుబడిదారు వ్యవస్థలందరూ వాళ్ళకి కాలేజీలు పెట్టుకొని విద్య నమ్ముతున్నారు, డాక్టర్ నమ్ముతున్నారు, విద్యనే లక్షల కోట్లు పెట్టి అమ్ముతారు. ఎంబీబీఎస్ సీట్, పీజీ సీటు 2 కోట్లు. ఎవడు హరిజనుడు కట్టగలుగుతాడా? గిరిజనుడు కట్టగలుగుతాడా? పేద ముస్లిం కట్టగలుగుతాడా? బీసీ కూడా కట్టగలుగుతాడా? లేదు. అది ఏ స్వాతంత్రం? అందరికి ఫ్రీ ఇవ్వాలి. ఎవడైతే మెరిట్ వచ్చాడో వాడికి ఫ్రీగా విద్యను ఇవ్వాలి. ఎవడి లోపం? ప్రభుత్వం లోపం. ఇది ప్రభుత్వాలు విద్యాస కూర్చోడారు అక్కడ, వాళ్ళు ఇష్టం చేయడం అనమాట. ధనవంతుడి పిల్లలు తప్ప, పెట్టుబడిదారి పిల్లలు తప్ప పెద్ద పెద్ద డిగ్రీలు చదివితే డాక్టర్ వేరే వాడు ఉండాలా? చెప్పండి. మరి ఎక్కడ స్వాతంత్రం మనకు వచ్చింది? పేద వాడలు చదువుకునే వాడు కూడా ధనవంతుల్లో చదువుకున్నప్పుడే మనకి సరైన స్వాతంత్రం వచ్చినట్లు. కానీ పేద పిల్లగాడు అన్నమాట ఎక్కడున్నాడు? పిల్లవాడు ధనవంతుడు ఎప్పుడైతే ఎంబీబీఎస్ ఎంఎస్ చేస్తున్నాడు, అప్పుడు అన్నమాట ఇంటికి డబ్బు లేకుండా ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేయాలి. ఇది దేశం నాది, నా మట్టి ఇది, నేను ఇందులో పుట్టాను, నాకు హక్కు ఉన్నది. ప్రధానమంత్రి కావచ్చు, ముఖ్యమంత్రి కావచ్చు, ఇంకోటి కావచ్చు, మన డబ్బు వాడు ఖర్చు ఎంత? వాడు దీని ప్రయోజనం మన ట్యాక్సే, మనం కట్టే ట్యాక్సే. పేదవాడు కడుతున్నాడు, ధనవంతుడు కడుతున్నాడు, మధ్యతరగతి వాడు కడుతున్నాడు. మరి ప్రభుత్వం బాధ్యత కాదా? అందరికి ఉచిత విద్య ఇస్తున్నారా? ఇవ్వటల్లా మన యొక్క శ్రమం దోచుకుంటున్నారు. ప్రపంచం భారతదేశ స్వతంత్రం, దేశం స్వతంత్రం అని చెప్పి పేదవాళ్ళు అమాయకుల శ్రమను దోచుకొని వాళ్ళు అన్నమాట ఎమ్మెల్యేలు కావచ్చు, మినిస్టర్లు కావచ్చు, ఎవరైనా కావచ్చు. ఒక టీచర్, గవర్నమెంట్ టీచర్, ప్రైవేట్ టీచర్ తినడానికి సరిగ్గా తిండే ఉండదు. ఏమంటే నెల వస్తే అన్నమాట ఎదురు చూస్తుంటాడు, డబ్బులు కావాలి అని. ఒక్కసారి ఎమ్మెల్యే అయితే 100 కోట్లు సంపాదిస్తాడు. ఎక్కడ డబ్బు అయ్యా? వాస్తవం చెప్పాలి. ఒక టీచర్ ఇల్లు కట్టుకోవాలంటే, ఒక చిన్న వ్యాపారం ఇల్లు కట్టుకోవాలంటే లోన్ తెచ్చుకుని జీవితం మొత్తం అన్నమాట అప్పు కడతానే ఉండాలి. ఏమంటే మరి దోచుకోవడం కాదా? చదువుకున్నాం కదా. ఆ యొక్క దానికి వ్యతిరేకంగా ఎవరు మాట్లాడతారు? మనమే. ఎప్పటి వరకైతే నోరు విప్పమో గులామీలమే, మనం బానిస బతుకులే. వాస్తవంగా అన్నమాట ధర్మం కోసం వ్యతిరేకంగా ఏం జరుగుతుంది సొసైటీలో అందరినీ గుర్తుపెట్టుకుని భారతదేశ ప్రతి ఒక్క పౌరుడు
రాజు కావచ్చు, మనకు సామాన్య పౌరుడు, అందరూ సమానుడు. ఓటేస్తున్నామంటే అర్థమైందండి, ఓటేస్తున్నామంటే అర్థమైంది. అందరికీ అడుక్కునేవాడికి కూడా అదే పౌరు, రాజుగారికి కూడా అదే పౌరు, స్వతంత్రుడు. తొలియాగా ప్రధానమంత్రి, ముఖ్యమంత్రులు అందరూ మాట్లాడారు, ఓట్లు కోసం ఎందుకు వస్తున్నారు? అయ్యా నేను విద్యార్థం అని. అంటే మన ఓటు పవర్. అంటే నేను భారతీయుడు, నేను ఎంచుకుంటున్నా రాజుగారిని, నా ఓటు తప్పించి ముఖ్యమంత్రి ఎంచుకుంటున్నా, ప్రధానమంత్రిని వాళ్ళు ఎంచుకుంటున్నా నేను. ఎందుకు? నాకు అన్నమాట సౌకర్యాలు చేస్తాడని విధాలా అది చేస్తున్నారా? కాబట్టి మన మానవులము, మన యొక్క ఓటు పవర్ మనం అర్థం చేసుకోవాలి, మన యొక్క ఇది అన్నమాట. కాబట్టి మన తక్కువ కాదు, ఇక్కడ అందరం సమానమే. ఆ దృష్టిలో పెట్టుకొని మరి ఇక్కడ పిల్లలు కూడా నిలబడాలి చాలాసేపు, అక్కడ సిగ్నల్స్ కూడా వస్తున్నాయి, టైం అయిపోయిందని. నేను అనుకోలేదు ఇలా చెప్తానని. శుక్రవారం కూడా ఉంది, వాళ్ళు ప్రార్థనకు వెళ్ళాలి. సో ఎన్నో కొన్ని మాటలు చెప్పాను, ఎందుకంటే మనం చెప్పాలి. ఇప్పుడు మనం చదువుకొని అన్ని తెలిసి మనం చెప్పదు, ఎవరు చెప్పాలి? మీ పిల్లలకు, ముఖ్యంగా చిన్నపిల్లలు, మీరు మీ జీవితం అన్నమాట మీ చేతుల్లో ఉన్నది. మీరే దేశానికి అన్నమాట తీర్చిదిద్దేవాళ్ళు. రేపు దేశం అభివృద్ధి చెందాలంటే మీ చేతుల్లోనే ఉంది, అర్థంగా. తొలియాగా మరి అల్లా తబారక్ వ తఆలా సృష్టికర్త, మనందరికి సృష్టించిన అల్లా తబారక్ వ తఆలాకి మొట్టమొదటి ధన్యవాదాలు. మరియు పిల్లలకి, అదేవిధంగా గురువులకి, టీచర్లకి, మరి కమిటీ సభ్యులకి మరి ఓర్పు సహనంతో నా మాట విన్న వాళ్ళకి అందరికీ ధన్యవాదాలు చెప్పుకుంటూ मेरी बात को मैं मुकम्मल करता हूँ। अल्लाह से दुआ कि अल्लाह तबारक व तआला कहने वालों को, सुनने वालों को मेरी तालीमात समझ कर और उस पर अमल करके आज़ादी ज़िंदगी गुजारने की हमें तौफीक अता फरमाए, गुलामी ज़िंदगी से हमारी हिफाजत फरमाए और हक़ को डट के हमें बात करने का अल्लाह तबारक व तआला हिम्मत और तौफीक नसीब अता फरमाए। बातिल के खिलाफ जो भी गनेबात दुनिया में चल रही, अल्लाह तबारक व तआला उसके खिलाफ हमें लड़ने के वास्ते अल्लाह तबारक व तआला ताकत अता फरमाए। आमीन। बारकल्लाह लना व लकुम फिल क़ुरआनिल व नफ़अना व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। तआला जवादुल करीम मलिकुल बरूर रफ़ीउल हलीम। अस्सलामु अलैकुम।